नमस्कार मित्रांनो. आमच्या हायस्कूल इंग्लिश ग्रामर अँड कॉम्पोजिशन या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून मी मागच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला पार्ट्स ऑफ स्पीच अँड देअर काइंड्स आय टॉट टू यू. टुडे आय एम मिस्टर महाजन सर going to explain the various kinds of figure of speech in English. Friends, in English Yuva Bharati Standard 12th, in this course book, we see 4 sections are there. From these 4 sections, the second section is for poetry. In this poetry section, there are given 1 to 8, means 8 poems are there. In these 8 poems, when we study these poems, that time we have to see various kinds of activity work is there. To solve these activities, we should know some knowledge about the poem, the vocabulary of the poem, the grammar of the poem, then the poem understood properly. Friends, before going to explain the topic and the lecture, I am telling to you, please subscribe my channel, like, comment and subscribe it, please. Friends, today the topic of today's lecture is figure of speech. In Marathi I am telling to you. Figure of speech याचा अर्थ होतो अलंकार. अलंकार म्हटले की मी तुम्हाला थोडक्यात मराठीतून थोडीशी माहिती सांगू इच्छितो. एक उदाहरण देतो. एखाद्या स्त्रीने किंवा एखाद्या मुलीने जर दागिने परिधान केले तर तिच्या सौंदर्यामध्ये अधिक भर पडते. ती स्त्री अधिक सुंदर दिसू लागते. अगदी त्याच प्रकारे एखादा कवी जर एखादी पोएम लिहितो तर ती पोएम लिहिताना तो वेगवेगळ्या अलंकारिक भाषेचा वापर करीत असतो. दॅट्स वाय द फिगर ऑफ स्पीच हॅज इट्स ओन इम्पॉर्टन्स. द फिगर ऑफ स्पीच मीन्स इन मराठी अलंकार. देन द लँग्वेज, द क्वालिटेटिव्ह लँग्वेज or the different kind of language used by the poet, that is, it is called the figurative language, and that figure of speeches the poet has used in the poem. So the poem is, we like it properly. Friends, today I am going to explain those figure of speech which you will see in the course book. First one is simile, second is onomatopoeia, third one is hyperbola, fourth one is alliteration. The names I had written on the board, these are few one, but instead of these others are also there. Today I am going to minimize 10 figure of speeches which are used in the poems. First figure of speech I am going to explain today, that is simile. Simile means what? In English I am telling to you, a direct comparison between two different objects is called simile. इन मराठी आय एम टेलिंग टू यू, दोन वस्तूंमधील साम्य जेथे वर्णन केलेले असते त्या अलंकाराला सिमिली म्हणजे इन मराठीतून उपमा
हा अलंकार असं म्हटलं जातं. हिअर आय एम गोइंग टू गिव्ह वन एक्झाम्पल टू यू. तानाजी फॉट लाईक अ लॉयन. तानाजी लॉयनसारखा लढला. म्हणजे तानाजीची उपमा लॉयनला दिली गेलेली आहे. म्हणजे लॉयन म्हणजे सिंहासारखा तो लढला. म्हणजे तानाजीची उपमा सिंहाची उपमा तानाजीला दिली गेली किंवा तानाजीची उपमा सिंहाला दिली गेली. असं जिथं वर्णन असतं तिथे आपल्याला सिमिली हा फिगर ऑफ स्पीच मेन्शन करावा लागतो. इन द कोर्स बुक ऑफ 12th स्टँडर्ड इंग्लिश you have 8 poems. While study the poems, you will see simile and its examples. Second example is personification. In Marathi, personification means चेतना गुणोक्ती अलंकार. चेतना गुणोक्ती म्हणजे काय मग नेमकं? तर चेतना गुणोक्ती म्हणजे निसर्गातील अमानवी वस्तू जेव्हा मानवासारखं कार्य करतात, अमानवी वस्तू, प्राणी, पशु, पक्षी काही जरी असलं पण ते मानवासारखं जेव्हा कार्य करतात, दॅट टाईम यू विल सी पर्सॉनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच. तर याचं एक्झाम्पल आपण बघूया. स्टार डान्स इन द स्काय. स्टार्स म्हणजे आकाश, आपलं चांदण्या आणि स्काय म्हणजे आकाश. चांदण्या आकाशात डान्स करतायत, बरोबर. तर डान्स माणूस करू शकतो, एखादा ह्युमन बिईंग करू शकतो, परंतु स्टार्स इथं तसं वर्णन आलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने स्टार्स हे नॉन ह्युमन थिंग्स आहेत आणि ते नॉन ह्युमन बिईंग्ज असूनसुद्धा मानवासारखं means about a human being likewise they are doing work. So in this way here you will see personification figure of speech. Next one is antithesis. Antithesis means what? In this word you will see the meaning. Antithesis means विरोधाभास. मराठीतून त्याला विरोधाभास असं म्हटलं जातं. In English, I am telling to you, when two different opposite ideas you will see, there you have to write the figure of speech is antithesis. Here, I am giving to you one example. She comes and goes. Comes and goes, both are opposite ideas. Explain there in this line. So such kind of examples you will see in our poems also. Next figure of speech is repetition. रिपिटिशन म्हणजे काय? मराठीतून त्याला पुनरावृत्ती असं म्हणतात. पुनरावृत्ती अलंकार. शब्दांची किंवा चरणांची जेव्हा एखाद्या उदाहरणामध्ये पुन्हा पुन्हा येत असेल, एखादा शब्द किंवा काही कवितेतल्या ओळी जेव्हा त्या एक्झाम्पलमध्ये पुन्हा पुन्हा येत असतील, तेव्हा त्याला रिपिटिशन हा फिगर ऑफ स्पीच असं म्हटलं जातं. रिपिटिशन या शब्दाचा अर्थच पुनरावृत्ती होतो. म्हणजे पुन्हा पुन्हा ते वर्ड्स किंवा त्या ओळी आपल्याला त्या कवितेमध्ये आढळतात. एक्झाम्पल, लँड ऑफ आवर बर्थ, आवर फेथ, आवर प्राईड. सेकंड एक्झाम्पल, मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स. या दोघं एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला पहिल्या उदाहरणामध्ये आवर हा शब्द पुन्हा पुन्हा आलेला आहे आणि दुसऱ्या उदाहरणामध्ये मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स, मेनी हा शब्द पुन्हा पुन्हा आलेला आहे. तर अशा प्रकारचं वर्णन जिथं असतं तिथं रिपिटिशन हा फिगर ऑफ स्पीच होतो. सो प्लीज कीप इन माइंड दिस. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन मीन्स व्हॉट? एक्सक्लेमेटरी हा एक्सक्लेमेशन मार्क किंवा उद्गारवाचक हे जे पार्ट ऑफ स्पीच आहे, तर एक्सक्लेमेटरी मार्क आपण जेव्हा बघतो
किंवा याचं उदाहरण सांगायचं, याचं माहिती तुम्हाला वर्णन सांगायचं असेल झाल्यास, जेव्हा माणसाच्या विशिष्ट प्रकारच्या भावनांचा उल्लेख केलेला असतो, द ह्युमन बीइंग्स अँड इट्स फिलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू सम वर्ड्स or examples, you will have to write the figure of speech is exclamation. म्हणजे उद्गारवाचक भावनांचा जिथं उल्लेख असतो तिथं हा अलंकाराचा अंतर्भाव असतो. हिअर आय एम गिविंग टू यू वन एक्झाम्पल. हे टायडी हो टिडी हे टिडी हो टिडी हे टिडी. याच्यात हे, हो आणि टीडी या शब्दांनंतर एक्सक्लेमेटरी मार्क म्हणजे उद्गारवाचक चिन्ह दिलेलं आहे, म्हणजे हा एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच आहे. त्याच्याही आधी आपल्याला टीडी 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 हे वर्ड्स रिपीटेड झालेले आहेत, म्हणजे या उदाहरणातून तुम्हाला रिपिटिशन हा सुद्धा फिगर ऑफ स्पीच तिथं मेन्शन होतो. Next figure of speech I am going to explain to you, that is onomatopoeia. The name of this figure of speech is onomatopoeia. The spelling and the pronunciation is little bit different, but keep in mind the pronunciation of this word is onomatopoeia. Here the meaning of this figure of speech is given in English. I am telling to you. Words that imitate the sounds they describe. एखाद्या कवितेच्या ओळींमध्ये काही वर्ड्स असे अंतर्भाव केलेला, काही शब्दांचा असा अंतर्भाव केलेला असतो की ज्या वर्ड्समधून आपल्याला विशिष्ट प्रकारचा साऊंड म्हणजे आवाज त्या याच्यातून निघत असतो किंवा आपल्याला तिथं मेन्शन केलेला असतो. हिअर टू एक्झाम्पल्स आर गिवन देअर. फर्स्ट वन इज द हनी बी. द हनी बीज अँड इट्स साऊंड बज. सो व्हेन वी विल सी द हनी बी अँड इट्स द साऊंड बज in the example of the line, that time you have to write the name of the figure of speech is onomatopoeia. Second example, the boy and the sound is given splash. The boy and it's under the water is given there and the sound splash is there, means the word splash is used for onomatopoeia, this figure of speech. So the words which create the sound, that time we have to mention the figure of speech is onomatopoeia. Next figure of speech is hyperbola. Here also the spelling and the pronunciation of this figure of speech is different. The spelling different and its pronunciation is different. Hyperbola means in Marathi atishayokti. Do you know the movies, you know the serials, in the TV you will see the exaggerated language used there. Exaggerated means what? तर अतिशयोक्ती म्हणजे असलेल्या स्पेसिफिक त्या वस्तूंपेक्षा काहीतरी मोठ्या प्रमाणात त्याचा अंतर्भाव केलेला असतो किंवा जे वर्णन असतं त्याच्यापेक्षा प्रचंड मोठ्या स्वरूपाचं वर्णन तिथं केलेलं असतं. अशा वेळेस हायपरबोला नावाचा फिगर ऑफ स्पीच आपण अधोरेखित करायचा असतो किंवा लिहायचा असतो. In English I am telling to you, exaggerated language used for emphasis. तर अशा अतिशयोक्ती प्रकारची भाषा, लँग्वेज स्किल वापरलेलं असतं. दॅट टाईम यू हॅव टू मेन्शन द फिगर ऑफ स्पीच इज हायपरबोला. द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज alliteration. Alliteration means what? Alliteration means also it's the simple kind of
रिपिटिशन, म्हणजे पुनरावृत्तीचाच हा एक प्रकार आहे. परंतु हिअर द डिफरन्स इज लिटल बिट. In the repetition figure of speech, there words and lines are repeated, but here the only letter of the words are repeated. I am telling to you in English. The use of the same sound at the beginning of words that are near each other. In the example of this alliteration, Sarah's 7 siblings like to sing. या उदाहरणामध्ये एस हा जो लेटर आहे तर ते पुन्हा पुन्हा रिपीट झालेलं आहे. म्हणून अशा प्रकारचं वर्णन जिथं तुम्हाला कवितेच्या ओळींमध्ये आढळेल तिथं तुम्हाला ॲलिट्रेशन नावाचा फिगर ऑफ स्पीच मेन्शन करावा लागतो. One thing I am going to tell you, the important thing about simile figure of speech, which I explained to you in the first example. उपमा अलंकारामध्ये दोन गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवाव्या लागतील. त्या म्हणजे when you will see the simile figure of speech in that example, you should know that the word like and the word as or as अशा प्रकारचं वर्णन त्या ओळींमध्ये जेव्हा आढळेल, म्हणजे लाईक या शब्दाचा वापर केलेला असेल किंवा ॲज या शब्दाने ती कंपॅरिझन दाखवलेली असेल किंवा ॲज या शब्दांनी कंपॅरिझन दाखवलेलं असेल, म्हणजे हा सिमिली हा फिगर ऑफ स्पीच ओळखण्याची ही एकदम सोपी ट्रिक आहे हे लक्षात ठेवा. सो इन दिस वे फ्रेंड्स, टुडे आय एक्सप्लेन टू यू द व्हेरियस फिगर ऑफ स्पीचेस, their examples, their definitions, their meaning and examples in this lecture to you. So please keep in mind this activity while doing study of the poem and study the activities, various activities in the poem. So I think I'm going to stop here. Before going to stop this video or this lecture, I am telling to you, if you like the video, please like, comment and subscribe it. Thank you.